వెల్కమ్ టు జీకే న్యూస్ 9. పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం సందర్భంగా కరీంనగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సుమారు 300 మంది రోగులకి వారి బంధువులకి సయ్యద్ మగ్దుమ్ అలీ రజియా సుల్తానా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రూట్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సయ్యద్ మగ్దుమ్ అలీ రజియా సుల్తానా కుమారులు మరియు కుమార్తెలు పాల్గొన్నారు. వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ సయ్యద్ మగ్దుమ్ అలీ రజియా సుల్తానా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తల్లిదండ్రుల పేరు మీద ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, మా నాన్న సయ్యద్ ముకద్దం అలీ ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్, రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి, 1999లో సహజ మరణం పొందారని, మా తల్లి రజియా సుల్తానా హౌస్ వైఫ్ 2004లో సహజ మరణం పొందారని, మేము అన్నదమ్ములం, అక్క చెల్లెళ్ళం, మేము మా నాన్న మరియు అమ్మ పేరు మీద ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసుకుని సేవా కార్యక్రమాలు చేద్దామనే ఆలోచనతో ఏర్పాటు చేసుకున్నామని, ఈ ట్రస్ట్ ఫండింగ్ చేయదు అంటే ఇతరుల డబ్బులు తీసుకోదు, తమ సొంత పైసలే అంటే అన్నదమ్ముల డబ్బులు, అక్క చెల్లెళ్ళ పైసలు తమ స్తోమత తమ స్థాయి ప్రకారం జమ చేసి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. గతంలో కరోనా సమయంలో నిరుపేద ప్రజలకి నిత్యావసర వస్తువులు అంటే బియ్యము, బ్యాగ్స్, అదేవిధంగా నూనె, పప్పులు, చక్కెర, ఉప్పు లాంటి పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు. मेरे भाई और बहनों को सबको मेरा सलाम। ये रमजान के महीने में हमारे भाइयाँ जो माँ बाप के वास्ते कोशिश करे, बहुत अच्छा ट्रस्ट के लिए क्या ये फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, और मेरे अम्मी अब्बा को सुकून मिले, अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत नसीब करे, मेरे भाइयों को अजर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों सलाम। रमजान का मुबारक महीना चल रहा और आखिर ऐसा अल्लाह ताला जो है सो एक नेकी के बदले में कई नेकियां देने का ऐलान करे। तो हम आज सिविल हॉस्पिटल एरिया में करीमनगर हमारे वालिदीन सैयद मखदूम अली साबरा बेगम के चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए गरीब यतीम असीर जो मरीज है उनको जो है सो तकसीम आगे मेवा वगैरह दिया जा रहा अपने भाई बहनों के जरिए, उनके वालिदैन के। इसके खास मेरे भाई सैयद नईमुद्दीन जो TRS डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है करीमनगर के, उनकी निगरानी में, उनकी रहनुमाई में चल रहा ये सारी चीजें जो हो रही अल्लाह की मसलियत है। रमजान मुबारक महीने में गरीब यतीम असीर लोगों को खिलाना सवाब है और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि हम सब एक है, अल्लाह के सब बंदे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, दीन को फैलाया, कुरान की रोशनी में चलने की हिदायत दी। उसमें सबसे बड़ा जो है सो अफजल सवाब को इसी बताया, मोहब्बत अखलाक। इसके बगैर तुम्हारे सारी इबादतें भी जो है कुछ काम आने वाली नहीं है। इंसानियत रहना है इंसान के पास पहले। मेरे वालिदीन अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी मिलेगा। मेरे अब्बाजान एक अशर फरमाते थे अल्लामा इकबाल साहब का, सजदों में तुझे क्या मिला, सजदों में तुझे क्या मिला, सदियां गुजर गई, दुनिया बदल दे, दुनिया बदल दे, वो सजदे की तलाश कर। तो ये अल्लाह ताला आज जो है सो सारी दुनिया ये मैसेज देना है इंसानियत के नाम पे, और जो है सो मेरे माँ बाप को इसका सवाब का फरमाए। और आगे भी चल के हम जो है इस तरह से हर साल रमजान में करते हैं और हर साल आने वाले सालों में भी हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये ईमान है। हमारे दादा दादी नाना नानी को भी जो है सो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, और उनके आला औलाद मेरे बच्चियां, मेरे बेटे और मेरे भाई बहनों के बच्चे, अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे। सबकी दुआएं होना चाहिए। हिंदुओं में भी कहावत है, अन्य धर्मों कंटे अन्नदानम धर्मों को पड़ी, तो ये मैसेज जाना है
और कुछ अल्लाह ताला जो है इसका सवाब अदा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం సందర్భంగా మేము కరీంనగర్ సివిల్ హాస్పిటల్లో ఒక దాదాపు 300 పైన రోగులకు సయ్యద్ మఖ్దూమ్ అలీ రజియా సుల్తానా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పండ్ల పంపిణీ చేస్తున్నాము. ముందుగా సయ్యద్ మఖ్దూమ్ అలీ రజియా సుల్తానా చారిటబుల్ గురించి మేము వివరిస్తాను. సయ్యద్ మఖ్దూమ్ అలీ మా నాన్న, మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, అన్నదమ్ములము, పక్క చెల్లెళ్ళము, అందరం కలిసి ఇక్కడ చేస్తున్నాం. మా నాన్న ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రిటైర్డ్ అయ్యి 1999లో మరణించారు. మా తల్లి రజియా సుల్తానా హౌస్ వైఫ్ 2004లో చనిపోయినారు. అయితే మేమందరం కలిసి అమ్మా నాన్న పేరు మీద ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజాసేవ కార్యక్రమం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసుకొని మేము ప్రజాసేవ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మా నాన్న మా తల్లిదండ్రులు జీవించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ప్రజాసేవ కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసినారు. వాళ్ళ స్ఫూర్తి, వాళ్ళ ప్రేరణ తీసుకుని మేము కూడా చేయాలని మేము చేస్తున్నాము. ఈ ట్రస్ట్ బయటి వారి నుంచి అంటే ఇతరుల నుంచి ఫండ్ సేకరించదు. మా సొంత పైసలు అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు అందరం కలిసి తమ స్థాయిని బట్టి, తమ స్తోమతను బట్టి డబ్బులు జమ చేసుకొని మేము చేస్తూ ఈ ప్రజాసేవ కార్యక్రమం చేస్తుంటాం. గతంలో కూడా మేము కరోనా సమయంలో కూడా నిరుపేద ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు అంటే బియ్యం కావచ్చు, నూనె కావచ్చు, ఎటువంటి వస్తువులు మనం పంపిణీ చేసినాం. గత ఏడాది కూడా మనం ఇక్కడ హౌసింగ్ బోర్డ్, కరీంనగర్ హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో వృద్ధాశ్రమంలో నిత్యావసర వస్తువులు, ఫ్రూట్స్ మేము పంపిణీ చేసినాం. దేవుని శక్తి మనకి ఇస్తే ఇంకా మేము రాబోయే రోజులలో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మేము చేస్తాం. ఎందుకంటే మిత్రులారా, మనం సమాజంలో చూస్తున్నాం ఈ రోజులలో మత విద్వేషాలని, కుల విద్వేషాలని, సమాజంలో ప్రేమ అనురాగం తగ్గిపోతుంది, కరువైతుంది, కనబడతలేదు. అది వాళ్ళకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మానవుడు జీవితం ఒక చిన్న జీవితం, ఏం తీసుకోపోరు. చచ్చిపోతే వట్టి చేతుల్లోకి వచ్చినాం, వట్టి చేతుల్లోకి పోతాం. మనం చూసినాం కరోనాలో ఎందరో మా తోటి ఉన్న జీవులు ఎందరో చనిపోయారు. మేము బతికిపోయబడ్డాం దేవుని దయ వల్ల. కాబట్టి మేము కూడా పేద ప్రజలకు చూడాలి. మనము ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం సోషల్ మీడియాలో కొందరు ప్రజాసేవ సంఘాలు కావచ్చు, ప్రజాసేవ కార్యకర్తలు కావచ్చు, మానసిక రోగులకు స్నానం కూడా చేపిస్తారు, వాళ్లకు క్లీన్ చేపిస్తారు, ఎన్నో రకాలుగా సేవలు చేస్తారు. వాళ్ళకు మా తరపు నుంచి నమస్కరించి సెల్యూట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అది ఒక ప్రజాసేవ, అంటే రియల్ ప్రజాసేవ, నిస్వార్థంగా, స్వార్థం లేని మానవత్వ నిదర్శనం అది. అసలు ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సాహం చేయాలి ప్రభుత్వాలు కూడా. మరొకరు ఏంటంటే వీళ్ళు చేస్తారు, ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఖచ్చితంగా చేయాలి. ప్రచారం చేయకుంటే రాబోయే తరాలకు ఎట్లా చేస్తుంది? ఒక చెడుని మనం ప్రచారం వైరల్ చేస్తాం, సమాజంలో ఇంకా చెడు పెరగాలని చేస్తాం కావచ్చు, అది చూసి నేర్చుకుంటారు. కనుక మంచిగా చేయం, మేము మంచిగా చేయాలి. ఒక ఏదైనా మంచి పని చేస్తే దాన్ని ప్రచారం చేయాలి, అప్పుడే వేరేళ్లకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మానవ జీవి యొక్క లక్షణం ఏంటిది? ఇతరుల జీవులను చూసి నేర్చుకుంటాడు మానవుడు. అది మానవునికి జీవనం ఒక లక్షణం, ఒక మానవ జీవి. కాబట్టి మనం కూడా మానవ జీవులుగా పుట్టినాం. మన సమాజం ఎన్నో జీవులు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో, లోకంలో. దాంట్లో మనం ఒక మంచి జీవిగా పుట్టినందుకు మేము వాళ్లకు మాకన్నా బలీనంగా ఉన్న వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా మనం సహాయం చేయాలి. చేయకుంటే మనము ఒక మానవ ధర్మం కాదన్నట్టు మనం భావన మాది. ఇంకా రాబోయే రోజులలో మేము ఇంకా చేస్తాం. మా పిల్లలు కూడా ఈ స్ఫూర్తిని తీసుకోవాలి, ప్రేరణను తీసుకోవాలి. ఇంకా ముందు వచ్చే తరాలు కూడా చేయాలని మేము ఆశిస్తున్నాం, చేస్తారు కూడా మేము భావిస్తున్నాం. ఈ ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చూడండి మీరు, మొత్తం రోగులే, నిరుపేద రోగులే. వాళ్లకు ఆర్థికంగా ఒక చిన్న సహాయం చేసినట్టు ఒక ప్రయత్నం మాది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్న ఊర్ల నుండి, చిన్న వాళ్ళ నుండి ఇక్కడ సివిల్ హాస్పిటల్ వచ్చే వారందరూ నిరుపేద కుటుంబాలే. మిత్రులారా, ఒక కార్యక్రమం చేయాలంటే నిజంగా సమయం ఇవ్వాలి, డబ్బు పెట్టాలి, సేవ చేయాలి.
అది ఖచ్చితంగా అప్పుడే నిస్వార్థంగా అది సేవ చేసినట్టయితుంది. కొందరు ఏంటంటే డబ్బున్న వాళ్ళు డబ్బు చేస్తారు, చేతులు దుక్కుంటారు. కానీ ఇక్కడ పేషెంట్లతోని వాళ్ళ బాధలు వినాలి, వాళ్ళతో కూర్చుండాలి, సమయం గడపాలి. అప్పుడే ప్రజాసేవ అని దానికి అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఏమైనా మీకు సూచనలు సలహాలు ఉంటే కూడా మాకు తెలియజేయండి. మేము రాబోయే రోజులలో ఇంకా చేస్తాం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలను పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.